누가복음 2장 25절에서 38절입니다. 누가복음 2장 25절에서 38절. 오늘 시므온과 안나는요, 성경에서 오늘 본문에만 등장합니다. Simeon and Anna only appear in today's passage. 그래서 오늘 본문에서 제공하는 전부가 전부입니다. Today's passage is the only information about them that we have. 여러분들 혹시 이 시므온과 안나가 부부라고 생각하시는 분? Who thinks they're husband and wives? 아닙니다. 아니에요. 이분은 전혀 다른 두 분이에요. They are not husband and wife like some people may think. 자, 시므온이 어떤 사람인지 25절에 기록되어 있습니다. Verse 25 says this about Simeon. 예루살렘에 거주하는 분이고 의롭고 경건하고 성령의 임재 속에 이스라엘의 위로 즉 구원을 기다리는 자다라고 이렇게 기록되어 있습니다. He lived in Jerusalem. He was a righteous and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. 안나는 36절, 37절에 기록되어 있죠. Verses 36 to 37 say this about Anna. 나이가 많은 여선지자였습니다. She was an old prophetess. 오랫동안 과부였어요. 그런데 성전을 떠나지 아니합니다. 그리고 밤낮 금식하며 기도하는 자였습니다. She was a widow for many years. She did not leave the temple. She fasted and prayed for many days. 여러분들 부부가 아닌 안나와 시므온 두 사람이 어땠을까? 물론 상상 속의 그림이지만 네덜란드 화가의 그림을 하나 좀 하겠습니다. Let's look at an artist's rendition of Simeon and Anna. 저 왼쪽에 아마 안나 할머니인 것 같고요. 품에 품고 있는 저 남자가 아마 시므온이라고 추정이 됩니다. 그러나 이것은 한 화가의 상상 속에서 그려진 그림인 것을 좀 확인하고 가시면 좋겠습니다. 자, 우리가 저 그림이든 오늘 본문이든 이 본문을 해석하는 세 가지 관점이 있거든요. 간단하게 좀 소개하려고 합니다. I would like to introduce three perspectives used to interpret this passage. 자, 첫 번째 뭐냐면 행위에 초점을 맞춘 해석입니다. The first perspective is action. 다시요. 행위에 초점을 맞춘 해석입니다. And this interpretation is focused on the actions. 이런 거죠. 시므온은 뭐예요? 의롭고 경건하게 살았다라는 거예요. This is interpretation. Simeon led a righteous and devout life. 안나 할머니는 뭐 했다고요? 성전을 떠나지 아니하고 오랫동안 과부로 살았지만 밤낮 금식을 하며 기도를 했다라는 거죠. Anna did not leave the temple and prayed and fasted. 이것이 신앙생활에 굉장히 중요한 요소이다. 그리고 그렇게 할 때 예수님을 만날 수 있다라는 아주 심플한 해석입니다. It's the simple interpretation that actions are the most important aspect of faith. It says that actions allow us to meet Jesus. 여러분들 해석이 심플하면 적용도 굉장히 심플합니다. Interpretation is simple, so the application is simple. 적용, 의롭게 경건하게 살아야 한다. 성전을 떠나면 안 된다. Live righteously and devoutly. Don't leave the temple. 주야로 금식하며 간절히 기도할 때 구원의 주님을 만나게 된다. Pray and fast, and you will meet the Lord of salvation. 나쁘지는 않습니다. It's not a bad interpretation, 그러나 해석의 전부로 여길 수는 없는 것이죠. but it's not everything there is. 그리고 두 번째 해석입니다. And this is a second interpretation. 아까 첫 번째가 뭐라고요? What was the first one? 행위에 초점을 둔 해석이었습니다. It was an interpretation focused on the 두 actions. 번째는 소망에 초점을 맞춘 해석입니다. And the second is hope. 두 번째 해석은 이런 거예요. 그들은 행위 이전에 이미 성령을 통해 예수님을 품고 살았던 사람이다라는 거예요. The second interpretation says that they already had hope for Jesus through the Holy Spirit. 그 안에 이미 예수에 대한 소망이 있었기 때문에 그 모든 시간들과 과부와 어려움들을 견딜 수 있었다라는 거죠. They could endure for such a long time because they had hope for Jesus. 여러분들 시므온 할아버지 나이가 좀 많지만 사실 읽어보면 평탄한 삶을 살아간 사람 같아요. So we can have a smooth life like Simeon. 안나는요 어려운 삶을 살아간 것처럼 보입니다. We can have a difficult life like Anna. 근데 결국 요 초점은 뭐냐면 여러 종류의 사람이 있는데 결국 필요한 것은 하나라는 거예요. 예수 그리스도를 우리가 정말 소망할 때 모든 것들을 인내하며 감당할 수 있다라는 겁니다. The interpretation is that we need one thing, that we can endure it all if we have hope. 자, 이것도 뭐 틀리지 않아요. 괜찮습니다. 그리고 세 번째 해석입니다. And this is a third interpretation. 자, 시므온과 안나는 우리의 모습이라는 해석이에요. Simeon and Anna are us. 우리도 한번 생각해 보면 예수님을 직접 보신 분이 없죠.
예수님을 만나본 사람이 없습니다. 시므온도 예수님을 보질 못했어요. 기대만 했습니다. 소망만 했습니다. 안나는 물론이에요. 예수님 본 적이 없습니다. 메시아를 본 적이 없어요. 우리도 사실 가시로 본 적이 없어요. 그런데 믿고 의지하고 따라갑니다. 근데 보질 못했다라는 거예요. 우리도요. We believe in Jesus, but we have not seen him. 근데 심지어 다시 오실 예수님을 우리는 뭐 하기까지 하냐면 한 번도 보지 못한 예수님을 우리는 막 소망하며 살아갑니다. We even wait for Jesus to come back. 이러한 우리의 모습이 누구와 똑같다라는 거예요? We are like who? 소망으로 기다렸던 시므온과 안나의 모습과 동일하다라는 겁니다. We are like Simeon and Anna who waited for Jesus in hope. 여러분들 저는요 예수님 보지 못했어요. 여러분들도 아마 보지 못했을 거예요. 그런데 신기하죠? 예수님을 직접 보지 못했는데 시므온과 안나처럼 늘 예수님을 소망하며 다시 오실 주님을 기다리며 그렇게 살아갑니다. They did not see Jesus, but they hoped for Jesus. 여러분들 지금까지 세 가지 해석은 우리 모두에게 다 하나하나 유익이 됩니다. All three interpretations benefit us. 그런데 오늘 이 성탄절 아침에 이 세 번째 관점이 앞에 두 개의 관점들을 다 감싸고 있다라는 생각이 들었습니다. I felt that the third interpretation summarized the first two. 자, 그러면서 오늘 그냥 딱 주목하고자 싶은 한 구절 한번 볼게요. 주목하고 싶은 구절이 하나 있습니다. I want to focus on one verse. 아기를 안고 시므온 할아버지가 고백하는 29절이에요. And that one verse is verse 29. 이렇게 돼 있죠. 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 뭐한다? 놓아주시는도다 라는 거예요. Simeon says, Lord, now you're letting your servant depart in peace. 여러분들 이제 한번 생각을 해봐요. 가만히 생각을 해보면 이 구절을 다른 각도에서 저희가 생각을 해보면 시므온 할아버지가 예수를 직접 보기 전까지는 평안을 누리지 못했나? 라는 생각을 할 수 있는 구절입니다. Does this mean that Simeon did not have peace before meeting Jesus? 그런데 사실 그렇지 않습니다. That is not true. 학자들의 의견을 빌려서 말씀드리면 29절은 그 전에 평안이 없었다라는 말이 아니라 29절은 평안의 완결이라는 의미라는 거예요. This is more like the completion of peace. 시몬 할아버지는요 예수를 소망함으로 이미 평안을 이루어 가면서 살아갔던 자였다라는 거예요. Simeon already had peace as he hoped for Jesus. 그런데 예수를 직접 만남을 통해 그 평안이 이루어왔던 평안이 어떻게 돼요? 완성되고 종결되었다라는 거죠. And when he met Jesus, his peace was made complete. 여러분들 저는 이게 신앙생활이라고 생각이 돼요. 우리도 똑같습니다. And what about us? 우리 구원 마찬가지예요. 우리의 구원은 아직 완성되지 않았습니다. What about our salvation? Our salvation is not yet complete. 예수님이 다시 오시고 예수를 우리가 봐야 그때 완성됩니다. It becomes complete when Jesus comes back again. 자, 그런데요. 그렇다고 해서 그 전에 우리가 살아가는 지금 모든 시간들에서 구원을 누리지 못하느냐? 아닙니다. 우리는 충분히 구원 누릴 수 있습니다. But it's not like we cannot enjoy our salvation before Jesus comes back. 이미 시작된 구원을 우리면 이루어가면서 살아가는 자들이라고요. We are enjoying the salvation which has already started. 여러분들 그 핵심이 어디 있을까요? And what makes this possible? 25절에 있는데요. 성령이 그 위에 계시더라라는 거예요. It's in verse 25. The Holy Spirit was upon him. 시몬 할아버지가 아직 예수를 보기 전임에도 불구하고 성령의 도우심으로 소망하며 인내하며 평안을 이미 이루어가면서 살아간 것처럼 Just like Simeon lived in peace through the Holy Spirit even before meeting Jesus, 우리들도 성령의 도우심으로 이미 시작된 구원을 충분히 누리며 지금도 능력으로 이루어가면서 살아갈 수 있다라는 거예요. we can also live in salvation that has already begun with the help of the Holy Spirit. 동시에 예수님이 다시 오실 때까지는 평안이 없는 삶을 우리가 살아가다가 예수님 오실 때까지는 우리는 맨날 고생만 하고 평안이 없는 삶을 살아가다가 예수님이 오셔야지만 그제서야 평안을 누리는 것이 아니라는 겁니다.
It's not that we live in the lack of peace and only have peace after Jesus comes back. 우리는 성령의 은혜로 말미암아 소망으로 오늘도 인내하며 이미 시작된 평안을 이루면서 살아갈 수 있는 존재임을 저는 믿습니다. I believe that we already live in peace and hope through the Holy Spirit. 여러분들 옆에 분들에게 좀 선포하면 좋겠어요. 당신은 소망 안에서 이미 평안을 듬뿍 누리는 자입니다. 밝게 웃으면서 선포해 주세요. Let's say we enjoy peace and hope. 그러니까 우리가 신앙생활 할 때 주님 오셔야지 이 고생이 끝나는 데가 아니에요. 실제로 우리 삶은 이미 시작된 구원, 이미 시작된 소망, 이미 시작된 그 놀라운 그 평안을 우리는 계속 누리다가 이루다가 주님 오실 때 어떻게 된다? 완성될 뿐이다. 완성될 뿐이다. 다시 옆에요. 다시 옆에. 당신은 이미 그 평안을 풍성히 누리는 자입니다. 우리 인사 나누겠습니다. Let's say to each other, you have hope. 예, 진지는 하되 우울하진 말아요. 예. 그러니까 너무 진지 모드로 가다 보면 사람이 너무 또 우울해지는 경향이 있더라고요. 진지해야 됩니다. 그렇지만 우울해하지 마세요. 안 해도 돼요. 진지충들 있죠. 진지충 아세요? 진지충 매사에 진지해. 매사에 진지해. 근데 항상 그 사람 가면 우울해. 근데 뭐예요? 평안히 우리가 누리고 있고요. 소망을 누리고 있고 구원을 누리고 있단 말이에요. 그렇다고 또 너무 진지 안 하기로 결정하지 마시고 우리에겐 그런 균형이 있습니다. 자, 넘어갈게요. 자, 독일의 신학자가 인간에게 있는 불안, 평화지 없는 불안을 세 가지로 구분했습니다. This is what a German scholar said about anxiety. 첫 번째는요, 운명과 죽음에 대한 불안이에요. First, anxiety about fate and death. 다시요, 운명과 죽음에 대한 불안입니다. Anxiety about fate and death. 가장 근원적인 불안이죠. 생명 부재에 대한 불안입니다. This is the most fundamental anxiety. 두 번째 무슨 불안이냐면 공허함과 무의미에 대한 불안입니다. Second, anxiety about meaninglessness. 그러니까 뭔가 채워야 되는데 채워지지 않음과 의미 없음에 대한 불안이죠. It's anxiety about lack of fulfillment. 세 번째, 우리가 피해갈 수 없는 불안입니다. 죄책감과 정죄에 대한 불안이에요. And the third one is anxiety about guilt and condemnation. 죄인이 매사에 일상 가운데 느끼는 실존적 불안입니다. It's anxiety that like all the sinners feel. 여러분들 이런 불안을 느끼죠? 죄진 것 같고 들킬 것 같고 드러날 것 같고 뭔가 채워지지 않은 것 같고 항상 불안에 살아갑니다. 그래서 인간에게 나타나는 모습이 하나 있는데요. 늘 쫓기듯 살아갑니다. And because of these anxieties, humans live without peace. 그리고 사람 앞에서 어떻게 하냐면 일부러 경건한 척 연기하며 살아갈 때도 사실 많습니다. And we put up a mask in front of others. 자, 그런데 오늘 시므온과 안나의 모습 보십시오. 연기하나요? 아니요, 그렇지 않습니다. But take a look at Simeon and Anna today. 오랜 기간 기다림이 있었던 사람들이었어요. 그리고 과부로서 사회적으로 굉장히 어렵게 살았을 겁니다. 그런데 놀라운 사실은 이들에게 불안해하거나 피폐함이 느껴지지 않는다라는 거예요. They waited for a long time and even faced difficulties like becoming a widow, but we don't feel a sense of anxiety from them. 가난했을 수도 있어요. 그런데 놀랍게도 이 사람들에게는 뭔가 소망이 느껴지고요. 인내가 있고 평안이 다가오더란 말이죠. But rather they had hope, they had patience, and they had peace. 여러분들 왜 그럴까요? And why? 예수를 보지 못했지만 성령의 도우심으로 25절 이스라엘의 위로와 구원 맨 마지막 절 속량을 확신하며 늘 소망하며 살았기 때문입니다. And although they did not see Jesus, through the Holy Spirit they were assured in and hoped for the consolation, salvation, and freedom of Israel. 결국 이들에게 있는 재산이 이들을 소망으로 이끈 게 아니라 이들 안에 있는 소망이 이들을 평안으로 이끌고 갔다라는 거죠. And this hope just gave them peace. 자, 그렇다면 우리 지금 어떻습니까? 지금 우리는 So how about us? 우리는 참 놀라운 시대에 살아가고 있습니다. 구약 이스라엘 백성들이 늘 바라던 메시아의 탄생이잖아요. 그들은 메시아가 오기를 바랬는데 우리는 이미 그 메시아의 탄생 이후 시대를 살아가는 자들입니다. We live after the birth of Jesus. 우리는 결국 구약의 이스라엘 백성들, 여기 나오는 시므온과 안나보다 더 좋은 영적인 조건 속에
살아가고 있다라는 거예요. Some may even say that we live in a far better condition than Simeon and Anna. 왜냐하면 그들이 그토록 소망하던 예수 그리스도의 탄생과 죽음과 부활이라는 사건이 우리에게는 뭐가 되어버렸습니까? 소망이 아니라 이미 구원의 근거가 되어버렸다라는 거예요. And what they hoped for is a reality to us and is a basis of salvation to us. 그 다음에 플러스 알파 또 있는데 이제는 다시 오실 주님에 대한 추가적으로 강력한 소망이 우리 가운데 있습니다. And Jesus will come back again, and this is such a great hope for us. 그렇다면 시몬과 안나가 단지 소망 하나 붙들고 평안 하나 누렸다면 확실한 구원의 근거와 다시 오실 재림에 대한 소망 가운데 우리는 뭐예요? 더 풍성한 평안을 누리며 살아갈 수 있는 성도의 영광이 있음을 저는 믿습니다. If Simeon and Anna enjoyed peace in their hope, I believe that we can enjoy a greater peace in the greater hope that Jesus, who will come back again. 그리고 시므온처럼 주님을 다시 만날 때 시므온은 너무 그 메시아를 고대했잖아요. 이스라엘의 위로를 기다렸습니다. 근데 우리도 언젠가 모르지만 그 주님을 다시 만날 때 우리의 구원과 평안은 이루어 오던 구원과 평안은 완벽하게 완성될 줄 믿습니다. And when we meet Jesus, like Simeon did, our salvation and peace will be made complete. 말씀 맺겠습니다. 2000년 전에 예수님의 오심으로 이미 시작된 구원을 우리가 누리고 이제 다시 오실 주님에 대한 소망으로 더 풍성한 평안을 이뤄나가는 빛과 소금 공동체 또 2023년 성탄절 아침이 되면 좋겠습니다. I bless you all that we will enjoy our salvation that was started 2,000 years ago. Let us enjoy great peace through the hope in Jesus who will come back again. 우리 함께 좀 기도하며 나갈까요? 우리 2024년 성탄절 아침에 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 이렇게 기도했으면 좋겠어요. 우리 안에 내가 느끼고 내가 경험하고 있고 내 눈에 보이는 상황에 근거한 모든 절망이 떠나가게 하여 주옵소서. Let us all pray. May we shed the despair about our circumstances. 우리의 구원 되시는 예수 그리스도로 인하여 참 소망과 풍성한 평안과 우리의 구원이 이루어지고 누려지는 성도와 교회 되게 하여 주시옵소서. May we have this hope and peace in Jesus Christ, our salvation. 우리 함께 주님 이름 한 번 부르고 함께 기도합니다.